+3 थर्ड सेमिस्टर पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स कोर पेपर 6 राज्य में सिलेक्टेड एमसीक्यू क्वेश्चन डिस्कस करबा जाकि आपको परीक्षा उपयोगी अटे। वीडियो दुआरदु स्किप न करी शेष पर्यंत देखंतु काहेकि ना क्वेश्चन गुडी बहुत गुरुत्व रही एवं आपन जो एग्जाम रे 12 शॉर्ट क्वेश्चन आसीबो ताको म लक्ष्य रखी क्वेश्चन गुडी को सिलेक्ट करछि एवं हम डिस्कस करबा। वीडियो स्किप करंतु नाही। एबे आसो क्वेश्चन डिस्कस करबा। प्रथम क्वेश्चन आसुची साधारणतः लोक प्रशासन समस्त सरकार नीति को वास्तव रूपायन करने पाई कि प्रकार पद्धति अवलंबन करिथाय ना समन्वय पद्धति कौन होता है ना लोक प्रशासन समस्त सरकार नीति को वास्तव रूप देवा पाई वास्तव रूप दे थाए ताको आमे समन्वय पद्धति कहि थाउ। नेक्स्ट क्वेश्चन साधारणतः लोक प्रशासन रो मूल उद्देश्य कौन ना नीति प्रणयन करबा वो कार्यकारी करबा होची लोक प्रशासन रो मूल उद्देश्य थाए। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सी व्यक्ति विशेष बा गोष्ठी द्वारा परिचालित संस्था मानकर प्रशासनिक धारा को कौन कहा जाए ना घरे प्रशासन कहा जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन आसु कौन ना समय परिवर्तन सहित राजनैतिक आर्थिक सामाजिक समस्या को दृष्टि रखी सरकार को परामर्श देवा एवं सरकारी निर्देश को जनसाधारण पाखरे पहुँचावा को कौन कहा जाए ना प्रयोगात्मक प्रशासन कहा जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन साधारणतः लोक प्रशासन को अध्ययन करने लुथल गुल जो शैली अवधारणा करते या कौन कहा जाए या POSD CORB कहा जाए। पी शब्द अर्थ कौन ना प्लानिंग बा योजना। वो शब्द अर्थ होची ऑर्गेनाइजेशन बा संगठन। ए शब्द अर्थ होची स्टाफिंग बा कर्मचारी। डी शब्द अर्थ होची डायरेक्टिंग बा निर्देशनामा। सी शब्द अर्थ होची कोऑर्डिनेशन समन्वय बा। आर शब्द अर्थ होची कौन ना रिपोर्टिंग बा सुपारिश करबा। बी शब्द अर्थ होची बजेटिंग बा आय व्यय अटकल करबा। एई POSD CORB टा होची 2 मार्किया क्वेश्चन भी आसे 3 मार्किया क्वेश्चन भी आसे और लॉन्ग क्वेश्चन भी आसे। एटा मन रखंतु एवं एटा गोटे इंपोर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन जीवा जनसाधारण को पाखरे उत्तरदायी हेबा एवं सरकार नीति को सठिक रूपायन करबा कार्य को करुथुबा प्रशासन को कौन कहा जाए ना प्रशासनिक उत्तरदायित्व कहा जाए। जो माने सरकार एवं जनसाधारण उत्तरदायित्व एवं सरकार नीति को वास्तव रूप दे थांती ताको आमे प्रशासनिक उत्तरदायित्व कहि थाउ। नेक्स्ट क्वेश्चन संगठन मध्य विभाग और उपविभाग गुड़िक निर्धारित कार्य संपादन करने परस्पर मध्य तालमेल रक्षा करने को कौन कहा जाए ना समन्वय स्थापन करने कहा जाए थाए। नेक्स्ट क्वेश्चन जीवा दार्शनिक LD व्हाइट को मतरे लोक प्रशासन मूल कार्य कौन ना नीति निर्धारण करने वो नीति रूपायन करबा। एटा होची LD व्हाइट को मतरे लोक प्रशासन मूल कार्य बा मूल उद्देश्य थाए। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पद्धति को अनुसरण करी व्यक्ति बा गोष्ठी वास्तव व्यवहार को आधार करी साधारण प्रशासन विषय अध्ययन करा जाए या कौन कहा जाए या व्यवहारिक पद्धति कहा जाए थाए। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पद्धति अनुसरण करी साधारण प्रशासन सहित जड़ित कर्मचारी मानकर दक्षता और उपयुक्त मापकाठी आकलन करा जाए या कौन कहा जाए या साधारण प्रशासन यांत्रिक पद्धति कहा जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन जीवा जो पद्धति को अनुसरण करी प्रशासनिक सांगठनिक दक्षता और कार्यकाल आकलन करा जाए या कौन कहा जाए या आनुष्ठानिक और सांगठनिक पद्धति कहा जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पद्धति को अनुसरण करी जनमत परीक्षित होता है एवं प्रशासनिक संज्ञा परिमाप करा जाए या कौन कहा जाए या परिमापक पद्धति कहा जाए। नेक्स्ट यूनिट को जीवा वैज्ञानिक परिचालन तत्वर मूल लक्ष्य कौन। वैज्ञानिक परिचालन तत्वर मूल लक्ष्य कौन ना मूल्यबोध युक्त कार्य संपादन करबा। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन आसुची ना लोक प्रशासन कर्मचारी मानकर कार्यधारा सहित जड़ित तत्व को कौन कहा जाए ना अमतांत्रिक तत्व कहा जाए थाए। नेक्स्ट क्वेश्चन संगठन मध्य कार्यरत कर्मचारी मानकर आकृति आचरण और मनोभाव को अध्ययन करुवा तत्व को कौन कहा जाए ना मानव संपर्क तत्व कहा जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन जीवा लोक प्रशासन को अध्ययन करने प्रयोज्य होता पारंपरिक तत्व को मुख्य आधार कौन ना कृतित्व व अनुगत्यता। नेक्स्ट क्वेश्चन तथ्य आदान प्रदान करुवा प्रत्येक विभाग परस्पर मध्य समन्वय रक्षा करी कार्य को कौन कहा जाए सांगठनिक समन्वय ऑर्गेनाइजेशन कोऑर्डिनेशन बोली कहा जाए थाए। तथ्य आदान प्रदान करने सहित प्रत्येक विभाग परस्पर मध्य समन्वय रक्षा करने को सांगठनिक समन्वय कहा जाए थाए। नेक्स्ट क्वेश्चन संगठन मध्य सहबंध नीति को
ତଳ ଉପର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପିରାମିଡ଼ ଭଳି କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କର ଅବସ୍ଥିତିକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଇଥାଏ ନା ସୋପାନ ଶ୍ରେଣୀ କୁହାଯାଇଥାଏ, କ୍ଲାସ୍ ପ୍ରୋସେସ୍ କୁହାଯାଏ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଯିବା, ବୈଜ୍ଞାନିକ ପରିଚାଳନା ତତ୍ତ୍ୱର ମୁଖ୍ୟ ଆଧାର କ'ଣ ନା ସରକାରୀ ପ୍ରଶାସନକୁ ଲୋକାଭିମୁଖୀ କରିବା। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ କ'ଣ ଆସୁଛି ନା ମାର୍କ୍ସ ୱେବରଙ୍କ ଅମଲତାନ୍ତ୍ରିକ ତତ୍ତ୍ୱ ଆଧୁନିକ ଯୁଗରେ କ'ଣ ପାଇଁ ଗ୍ରହଣଯୋଗ୍ୟ ହୋଇପାରିଛି ନା ନୀତି କାର୍ଯ୍ୟକାରିତାରେ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ଭୂମିକା ନିର୍ବାହ କରିବା। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍, ନୀତି ନିୟମ ଏବଂ ଶୃଙ୍ଖଳାକୁ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଦେଉଥିବା ବୈଜ୍ଞାନିକ ପରିଚାଳନା ତତ୍ତ୍ୱକୁ ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କ'ଣ ନା ଲକ୍ଷ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତି କରିବା। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍, ଅନୁଷ୍ଠାନମାନଙ୍କର ସାଂଗଠନିକ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଅଧ୍ୟୟନ କରିବା ପାଇଁ ଯାନ୍ତ୍ରିକ ତତ୍ତ୍ୱକୁ କ'ଣ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ହୋଇଥାଏ ନା ଶୃଙ୍ଖଳିତ ପରିଚାଳନା ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ହୋଇଥାଏ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଯିବା, ହର୍ବର୍ସ ସେମାନଙ୍କ ମତରେ ସଂଗଠନ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ନିଷ୍ପତ୍ତି କାହା ଉପରେ ପର୍ଯ୍ୟବେସିତ ହୋଇଥାଏ ନା ଦର୍ଶନ ଓ ମୂଲ୍ୟବୋଧ ଉପରେ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍, ପ୍ରଶାସନିକ ସଂଗଠନକୁ ସଫଳକାମୀ କରିବା ପାଇଁ ବିଶେଷ ଭାବରେ କାହାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି ନା ଯୋଗାଯୋଗର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍, ସାଧାରଣତଃ କୌଣସି ସଂଗଠନର ନିଷ୍ପତ୍ତି କେତେକ ସମ୍ଭାବନା ଯୁକ୍ତି ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଠିକୁ ବୁଝାଏ ନା ଗୋଟିଏ ପସନ୍ଦକୁ ବୁଝାଇଥାଏ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ କ'ଣ ଆସୁଛି ନା ପ୍ରାଚୀନ ରୋମ୍ ଓ ଗ୍ରୀସ୍ ସଭ୍ୟତା କାଳରେ ଲିଖିତ ଆକାରରେ ଯୋଗାଯୋଗ କରିବାର ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଉଥିଲା ନା ବିଧିବଦ୍ଧ ଯୋଗାଯୋଗ କୁହାଯାଉଥିଲା। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଯିବା, ଦାର୍ଶନିକ ଟେରୀଙ୍କ ମତରେ ଏକାଧିକ ବ୍ୟବହାର ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ ବ୍ୟବହାରକୁ ଚୟନ କରିବାକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ ନା ନିଷ୍ପତ୍ତି ଗ୍ରହଣ ବା ଡିସ୍କସନ୍ ମେକିଂ କୁହାଯାଇଥାଏ। କେଉଁ ଦାର୍ଶନିକଙ୍କ ମତରେ ଲୋକମାନଙ୍କର ପ୍ରକୃତି ଓ ଚରିତ୍ର ପୃଥକ ପୃଥକ ହୋଇଥାଏ ଏହାକୁ ସେମାନଙ୍କ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଗ୍ରହଣର ବିବିଧତା କୁହାଯାଇଥାଏ ନା କେଉଁ ଦାର୍ଶନିକ କହିଥିଲେ ନା ଦାର୍ଶନିକ ମିଲେଟ୍ କହିଥିଲେ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ କ'ଣ ଆସୁଛୁ ନା ସାଧାରଣତଃ ପାରିପାର୍ଶ୍ୱିକ ତତ୍ତ୍ୱର ଆଦ୍ୟ ପ୍ରବକ୍ତା କିଏ ନା ଫ୍ରେଡରିକ୍ ରିଗ୍। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଯିବା, ଦାର୍ଶନିକ ଫ୍ରେଡରିକ୍ ରିଗ୍ ଦେଶର ସାମାଜିକ ଅର୍ଥନୈତିକ ଓ ରାଜନୈତିକ ବ୍ୟବସ୍ଥାର ପରିବର୍ତ୍ତନକୁ ବିଶ୍ଳେଷଣ କରି କେଉଁ ଦୁଇଟି ପ୍ରଣାଳୀ ବିଷୟରେ ଅବଧାରଣା କରିଥିଲେ ନା ଅଗ୍ରିଆଲ୍ କୃଷିଭିତ୍ତିକ ଏବଂ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିଆଲ୍ ଶିଳ୍ପଭିତ୍ତିକ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ କ'ଣ ଆସୁଛି ନା ବିକୃତ ସମାଜ ବା ପ୍ରତିଫଳିତ ସମାଜରେ ସାଂଗଠନିକ ରୂପରେଖାକୁ ଅନୁସରଣ କରି ଦାର୍ଶନିକ ରିଗ୍ ଏକ ନୂତନ ମଡେଲ ପରିକଳ୍ପନା କରିଥିଲେ। ଏହାକୁ ନାମ କ'ଣ, ଏହା ନାମ ହେଉଛି ସେଲ୍ ମଡେଲ କୁହାଯାଇଥାଏ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ କ'ଣ ଆସୁଛି ନା ସାଧାରଣତଃ ଏକ ବିକୃତ ସମାଜରେ ଦୁଇଟି ସ୍ଥିତି ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ ଏହାକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ, ଏହାକୁ ବିଷମତା ଓ ବିପରୀତ ସ୍ଥିତି କୁହାଯାଏ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆସୁଛି ସାଧାରଣତଃ ନବ ଭାବର ପ୍ରବର୍ତ୍ତନ ଓ ଉଦ୍ଯୋଗ ତତ୍ତ୍ୱର ଆଦ୍ୟ ପ୍ରବକ୍ତା କିଏ ନା ପିଟର ଡ୍ରକର। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍, ଡ୍ରକରଙ୍କ ଆଦର୍ଶ ନୀତିକୁ କେଉଁ ମସିହାରେ ସାଧାରଣ ପ୍ରଶାସନର ଏକ ନୀତି ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଥିଲା ନା 1985 ମସିହାରେ। ନେକ୍ସଟ ଲାଷ୍ଟ ୟୁନିଟ୍ଟା ଲୋକନୀତିକୁ ଅଧ୍ୟୟନ କରିବା ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ ହେଉଥିବା ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅବୟବ ପ୍ରଣାଳୀର ଆଦ୍ୟ ପ୍ରବକ୍ତା କିଏ ଥିଲେ ନା ଡେଭିଡ୍ ଇଷ୍ଟନ୍ ଥିଲେ, ଯିଏକି କ'ଣ ନା ଲୋକନୀତିକୁ ଆବଶ୍ୟକତା ହେଉଥିବା ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅବୟବର ପ୍ରଣାଳୀ ସେ କହିଥିଲେ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ କ'ଣ ନା ବିଚାରଶୀଳ ଲୋକନୀତି ପ୍ରଶାସନର ପ୍ରବକ୍ତା କିଏ ନା ରବର୍ଟ ହେଭେମ୍ୟାନ୍। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ କ'ଣ ଆସୁଛି ନା ବିବିଧ ଅନୁଷ୍ଠାନମାନଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟଧାରାକୁ ନେଇ ଲୋକନୀତି ପ୍ରଣୟନ କରିବା କେଉଁ ମଡେଲ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ନା ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ମଡେଲ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ କ'ଣ ଆସୁଛି ନା ସାଧାରଣତଃ ବିକାଶ ନିମନ୍ତେ ଅର୍ଥନୈତିକ ଓ ସାମାଜିକ ସମ୍ବଳ ସଠିକ୍ ପରିଚାଳନା କରିବା ଧାରାକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଇଥାଏ ନା ସୁପ୍ରଶାସନ କୁହାଯାଇଥାଏ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ କ'ଣ ଆସୁଛି ନା କେଉଁ ମସିହାରେ ନୂତନ ଜନ ପରିଚାଳନା ନ୍ୟୁ ପବ୍ଲିକ୍ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହୋଇ ଆସୁଅଛି ନା 1990 ମସିହାରେ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍, କେଉଁ ମସିହାରେ ଶେଷ ଭାଗରେ ଆମେରିକାର କେତେକ ଦାର୍ଶନିକ ନୂତନ ଲୋକ ପ୍ରଶାସନର ସୂତ୍ରପାତ କରିଥିଲେ ନା 1960 ମସିହାର। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ କ'ଣ ଆସୁଛି ନା ଲୋକ ପ୍ରଶାସନକୁ ବାସ୍ତବ ଧର୍ମୀ ଲୋକାଭିମୁଖୀ କରିବା ଧାରାକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଇଥାଏ ନା ପ୍ରୟୋଗାତ୍ମକ ଲୋକ ପ୍ରଶାସନ କୁହାଯାଇଥାଏ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍, ନୂତନ ଲୋକନୀତିର ମୂଳ ଲକ୍ଷ୍ୟ କ'ଣ ନା ନାଗରିକଙ୍କୁ ସେବା ଯୋଗାଇ ଦେବା। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଯିବା, ଲୋକ ପ୍ରଶାସନର ନାରୀ ଅଂଶଗ୍ରହଣ ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ କରିବା ଧାରାକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଇଥାଏ ନା ଲୋକ ପ୍ରଶାସନର ନାରୀବାଦୀ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣ ବୋଲି କୁହାଯାଇଥାଏ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ କ'ଣ ଆସୁଛି ନା ଲୋକ ପ୍ରଶାସନ କାର୍ଯ୍ୟରତ କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କର ଦକ୍ଷତା ବିକାଶ ସହିତ ସଚେତନତା ବୃଦ୍ଧି ଓ ସଂଗଠନ ହେବାର କଳକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଇଥାଏ ନା ସାଂଗଠନିକ ବିକାଶ କୁହାଯାଇଥାଏ। ଲୋକ ପ୍ରଶାସନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସଂସ୍କାର ଆଣିବା ପାଇଁ କେଉଁ ଦାର୍ଶନିକ ଲୋକାଭିମୁଖୀ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣ ଉପସ୍ଥାପନ କରିଥିଲେ ନା ଡୁଇଟ୍ ୱାର୍ଲ୍ଡ
ଉପସ୍ଥାପନ କରିଥିଲେ। ଏହା ଥିଲା ଆପଣଙ୍କର ଥାର୍ଡ଼ ସେମିଷ୍ଟର କୋର୍ ପେପର 6ର ସିଲେକ୍ଟେଡ଼ MCQ ଯାହା ମୁଁ ଡିସ୍କସ୍ କଲି। ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ଡିସ୍କ୍ରିପ୍ସନରେ ମୋର ପ୍ଲେଲିଷ୍ଟ ଲିଙ୍କ୍ ଅଛି ଥାର୍ଡ଼ ସେମିଷ୍ଟର ସବୁ ୟୁନିଟ୍ର କୋର୍ ପେପର 5, 6, 7ର ମଧ୍ୟ ପ୍ଲେଲିଷ୍ଟ ଅଛି। ସେଥିରେ କ୍ଲିକ୍ କରିକି ସବୁ ୟୁନିଟ୍ର 2 ମାରିକା 3 ମାରିକା ଏବଂ ସର୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦେଖି ନିଅନ୍ତୁ। ସେଥିରେ ମଧ୍ୟ ଲଙ୍ଗ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ବି ଅଛି। ଏବଂ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣଙ୍କ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ ସେୟାର କରନ୍ତୁ, ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ ଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ, ଯାହାଫଳରେ ଯେଉଁ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓ ମୁଁ ଅପଲୋଡ଼ କରିବି ଆପଣ ପ୍ରଥମେ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ପାଇପାରିବେ ଏବଂ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଦେଖିପାରିବେ। ଆଉ ମଧ୍ୟ ଥାର୍ଡ଼ ସେମିଷ୍ଟର ଏବେ ଗଲା, 4th ସେମିଷ୍ଟର, 5th ସେମିଷ୍ଟର, 6th ସେମିଷ୍ଟରରେ ପଲିଟିକାଲ ସାଇନ୍ସ ରିଲେଟେଡ଼ PDF ମଧ୍ୟ ମୁଁ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଦେଇଥାଏ। ସେଥିପାଇଁ ମଧ୍ୟ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ଗ୍ରୁପ୍ର ଲିଙ୍କ୍ ଅଛି, ସେଥିରେ କ୍ଲିକ୍ କରିକି ଗ୍ରୁପ୍ରେ ଜଏନ୍ ହେଇଯାଆନ୍ତୁ। ମୁଁ ମଧ୍ୟ PDF ସେଣ୍ଡ କରିଦେବି। ଧନ୍ୟବାଦ।